हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो मेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।
ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मयो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमो नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं सत्यं तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
ત્વામેવ પ્રત્યક્ષમ બ્રહ્માવાદિશમ ઋતમવાદિશમ સત્યમવાદિશમ તન્મામાવેત તદ્વક્તારમાવેત આવીન્મામ આવેદ વક્તારમ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ સહનાવવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સદાશિવસમારંભાં શંકરાચાર્યમધ્યમાં અસ્મદાચાર્યપર્યન્તાં વંદે ગુરુપરંપરાં. શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણાનાં આલયં કરુણાલયં નમામિ ભગવત્પાદં શંકરં લોકશંકરં. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. નિધયે સર્વવિદ્યાનાં વિષદે ભવરોગિણાં ગુરવે સર્વલોકાનાં દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ નમઃ પ્રણવાર્થાય શુદ્ધજ્ઞાનૈકમૂર્તયે નિર્મલાય પ્રશાંતાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. બ્રહ્માનંદ વલ્લીને પ્રારંભ કરતા પહેલા શંકરાચાર્યજી મોક્ષ સાધન મીમાંસા કરી રહ્યા છે કે મોક્ષનું સાધન શું છે. મીમાંસા એટલે એનાલિસિસ, વિચાર કરી રહ્યા છે કે મોક્ષનું સાધન શું હોઈ શકે. અને આપણા મનમાં જે પણ કઈ આવતા હોય વિચારો, એ સર્વ વિચારોને ધ્યાનમાં રાખીને શંકરાચાર્યજી આપણી પાસે 5 મુદ્દા મૂક્યા. માત્ર કર્મથી, અને એનો ઉત્તર આપતા એમણે શું કીધું? કર્મ સ્વયં અનિત્ય છે અને કર્મનું કાર્ય પણ અનિત્ય છે, અને એટલા માટે કર્મનું કાર્ય જો અનિત્ય હોય તો તમારું મોક્ષ પણ અનિત્ય થઈ જાય. પણ કોઈને અનિત્ય મોક્ષની ઈચ્છા નથી. નિત્યત્વાદ મોક્ષસ્ય, મોક્ષ નિત્ય હોવો જ જોઈએ. અને એટલું જ નહીં, કોને અનિત્ય મોક્ષની ઈચ્છા છે? બધાને જ નિત્ય મોક્ષની ઈચ્છા છે. અને એટલા માટે માત્ર કર્મથી મોક્ષ થઈ શકે એમ છે જ નહીં. તો કે ભલે એકલું કર્મથી ન થાય, એની સાથે આપણે શું કરીએ? વિદ્યા પણ ઉમેરી દઈએ. પણ કર્મ તો મુખ્ય જ છે, પણ વિદ્યા એની સહાયક છે. તો શંકરાચાર્યજી કહે છે કે એ પણ શક્ય નથી. એની આગળ પેલા આર્ગ્યુમેન્ટ કર્યો, એને દલીલ કરી કે ના ના, કર્મથી મોક્ષ થઈ શકે. કેમ? કે પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવી દેવાનું, નિત્ય કર્મ કરતા રહીએ એટલે પ્રત્યવાય ઉત્પન્ન થાય નહીં. કામ્ય અને પ્રતિષિદ્ધ કર્મ કરીએ નહીં એટલે નવા આગામી કર્મ ઉત્પન્ન થાય નહીં. અને એટલે આ શરીર છૂટે ત્યારે એનું શું થઈ જાય? આપોઆપ મોક્ષ થઈ જ જાય. એટલે આપણે શું એને કીધું કે સંચિત કર્મોનું શું? દરેક જીવ, જો એટલા માટે પેલો વાંદો હોય, કીડી હોય કે બળદ હોય, ગધેડો હોય, આ જન્મમાં પ્રારબ્ધ પ્રમાણે ગધેડાનું શરીર છે, પણ સંચિત કર્મની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો શું છે? એનામાં ને આપણામાં કોઈ ફરક નથી. આપણા સંચિત કર્મ છે ને એનાય સંચિત કર્મ છે જ.
કોઈ ફરક નથી. ફક્ત એક આ જન્મની દ્રષ્ટિએ ફરક છે કે તમારું મનુષ્ય શરીર છે, એનું વાંદાનું શરીર છે. જીવની દ્રષ્ટિએ કોઈ ભેદ નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સંચિત કર્મ તો છે, અને એ જે શેષ કર્મ છે એનું શું કરવાનું? શેષ કર્મથી શું થશે? વળી પાછો એને નવો જન્મ મળવાનો જ છે. જન્માંતર કારણ. એટલે પેલા શું કીધું? ના એમાં વિદ્યા ઉમેરી દઈએ આપણે. પણ કે કર્મ તો તને અનિત્ય જ ફળ આપે છે. એટલે એને શું તર્ક આપ્યો કે જેવી રીતે વિષને કારણે મૃત્યુ થતું હોય, આ દ્રષ્ટાંત બહુ મજાનું, ને દહીંથી શું થતું હોય? તાવ આવતો હોય. પણ વિષમાં જો પેલો મંત્ર ઉમેરી લઈએ તો પેલું મૃત્યુ નથી થતું, ફલાંતર. જો વિચાર, એ જ રીતે દહીંની સાથે આપણે શર્કરા ખાંડ ઉમેરી દીધી હોય તો પછી પેલો તાવ આવે નહીં. એ જ રીતે આ કર્મમાં જેમ વિષમાં મંત્ર કે દહીંમાં શર્કરા ઉમેરીએ છે, એમ આ કર્મમાં વિદ્યા ઉમેરી દીધી હોય તો પેલું શું થઈ જાય? નવું ફળ મળે. અન્ય કાર્યાંતર આરંભ, અન્ય કાર્યનો આરંભ થઈ જાય. મૃત્યુને બદલે શું થઈ જાય? એ બચી જાય. તાવ આવવાને બદલે એને પુષ્ટિ મળે. એટલે કાર્યાંતર આરંભ થઈ જાય. એટલે વિદ્યા એમાં ઉમેરાઈ ગઈ. એટલે કર્મ સ્વયં અનિત્ય હોવા છતાં પણ એમાં વિદ્યા ઉમેરવાથી અન્ય પ્રકારના કાર્યનો આરંભ થશે. શંકરાચાર્યજી પેલો આરંભ શબ્દ પકડી લીધો અને શું કીધું? જો એ આરંભ છે તો પછી એનો નાશ અવશ્ય છે. એટલે એને શું કીધું? ના ભલે આરબ્ધમ તથાપી અવિનાશી. આરંભ હોવા છતાં પણ અવિનાશી છે એવું આપણે માની લઈએ, ચાલે કે નહીં? શંકરાચાર્યજી કીધું જેનો આરંભ હોય એનો નાશ અવશ્ય છે. જા સમજમાં? અને જે નિત્ય હોય, આપણે નિત્ય મોક્ષની વાત કરીએ છીએ, જે નિત્ય મોક્ષ હોય એનો આરંભ ક્યારેય થતો નથી. એટલે પેલો કે ના તો પછી એક કામ કરીએ, આપણે બે ભેગા લઈએ, બંને 50-50%. કાર્ય અને કર્મ અને વિદ્યા બંને. કેમ કે તમે કહો જ છો ને, શ્રોતવ્ય, મંતવ્ય, નિધિધ્યાસિતવ્ય. તમે ઉપાસનાની વાત તો કરો જ છો. તો આ વિદ્યા પણ શ્રુત જ્ઞાન, જો સમજો, અર્થાંતર જ્ઞાન શ્રવણ કર્યા પછી પેલો કર્મનો અધિકારી બની જ ગયો. હવે એ ઉપાસના કરે, એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે, એટલે એને મોક્ષ મળી જાય. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ કર્મની તું વ્યાખ્યા હજી સમજતો જ નથી, અને એટલા માટે આ કર્મની પૂંછડી પકડીને બેઠો છે. જા સમજો કે કેમ? કે કોઈ પણ પ્રકારનું કર્મ હોય એને 4 પ્રકારના કર્મ હોય: ઉત્પત્તિ, સંસ્કાર્ય, વિકાર્ય અને આપ્ય. જા સમજો, આ સમજવાનું. ઉત્પત્તિ, એની ઉત્પત્તિ હોય, પણ કે આ નિત્ય મોક્ષ છે એની ઉત્પત્તિનો પ્રશ્ન નથી. આત્મા સર્વવ્યાપી છે, આપ્ય નથી, ક્યાંય ગંતવ્ય નથી, એનો વિકાર શક્ય નથી, નિર્વિકારી છે, એ નિત્ય શુદ્ધ છે, સંસ્કાર કરવું પણ શક્ય નથી. અને એટલા માટે આ આત્માનો મોક્ષ એ કર્મ સાધનથી શક્ય નથી. હજી એને ચેન પડતું નથી. એટલે સારું એવું કરીએ, તમારી વિદ્યા મુખ્ય ને અમારું કર્મ ગૌણ. આ ચોથો. શંકરાચાર્યજી કે છે કે વિદ્યા, તું આ ગૌણ કર્મ શું કામ કે છે? ખાલી વિદ્યા કે ને? તો કે ના, તમારામાં ગતિની ચર્ચા છે જ ને, આપ્ય છે જ. તમે પણ કહો છો યદ્ગત્વાના નિવર્તન્તે સૂર્ય દ્વારેણ ગચ્છતિ. આમ ગતિશ્રુતિ તો તમે વાત કરો જ છો, એટલે ગતિ એટલે કર્મ જ થયું, અને કર્મ જ થયું એટલે તમારે ગૌણ કર્મ અપનાવવું જ પડે. ગતિશ્રુતિ છે જ તમારી. જો સમજ, શંકરાચાર્યજી કહે છે એ ગતિશ્રુતિ ભલે હોય છતાં પણ આત્માનું નિરૂપણ કયા પ્રકારથી કરવામાં આવ્યું છે? સર્વગતત્વાત નિત્ય સર્વગત સ્થાન હું અચલોયમ સનાતન. આ આત્મા તો સર્વવ્યાપી દર્શાવવામાં આવ્યો છે, તો સર્વવ્યાપીમાં ગતિ હોઈ શકે? એટલે શું કીધું? આકાશાદિ અપી કારણત્વાત.
આ બ્રહ્મ આત્મા જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એ તો કોનું છે? આકાશ આદિનું પણ કારણ છે. અને જો આકાશ આદિનું કારણ હોય ને આકાશ સર્વવ્યાપી છે, લોક પ્રસિદ્ધ, બધાને જ ખબર છે આકાશ સર્વવ્યાપી છે. આકાશ જો સર્વવ્યાપી હોય તો આકાશનું કારણ પણ કેવું હોવું જોઈએ? સર્વવ્યાપી જ હોય. અને એ જો આત્મા જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે સર્વવ્યાપી છે તો પછી એમાં ગતિ આ ગતિનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. આપીએ એટલે પહોંચવું પણ નથી, મેળવવું પણ નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં, બ્રહ્મ વિદ્યામાં કર્મ કોઈ પણ પ્રકારે ઉપયોગી થતું નથી. અને એટલે અહીંયા આગળ કે છે આકાશાદિ કારણત્વાत् સર્વગતમ બ્રહ્મ બ્રહ્મ અવ્યતિરિક્તાશ્ચ સર્વે વિજ્ઞાનાત્માનઃ તેન ન આપ્યઃ મોક્ષઃ. આ મોક્ષ મેળવવાનો પણ નથી, મોક્ષમાં પહોંચવાનું પણ નથી. કેમ? કારણ કે વિજ્ઞાનાત્મા, તમે જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો એ બ્રહ્મથી અવ્યતિરિક્ત, તમે બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી, તમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા છો. અને એટલા માટે જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્માને ઓળખવું, આત્મા અને બ્રહ્મને ઐક્ય સમજવું, એને જ તો મોક્ષ કહેવામાં આવે. બીજો કોઈ મોક્ષ છે ને? જો સમજો, બધી માથાકૂટ ક્યાં ગળી છે? દરેક સંપ્રદાય તમે જુઓ, દરેક સંપ્રદાયમાં મુશ્કેલી ક્યાં છે? દરેક આચાર્ય એમ જ કે છે અમારો મંત્ર પકડો, અમારી પદ્ધતિ પકડો, અમારું ધ્યાન કરો, અમારી કંઠી પહેરો, અમારા ભગવાનને ભજો, તમને મોક્ષ પ્રાપ્ત થશે. એટલે બધા મોક્ષને ક્યાં મૂકે છે? ભવિષ્ય કાળમાં મૂકે છે. આ પહેલું. બીજું, મોક્ષ તમારે પ્રાપ્ત કરવાનો છે. જ્યાં પ્રાપ્ત કરવાનું આવે એટલે આપણને તો અઘરું જ લાગે. એટલે આપણે શું કહીએ? પણ મહારાજ મારાથી તો શક્ય નતું. કોણ છું? મેં મૂરખ ફલ કામી. એટલે મહારાજ શું કે? કઈ નહીં, હું તને આશીર્વાદ આપું છું, હું શક્તિપાત કરું, તને મોક્ષ મળી જશે. એટલે એક તો મોક્ષને ભવિષ્ય કાળમાં મૂકવામાં આવે અને બીજું મોક્ષને શું કરવામાં આવી રહ્યું છે? અન્યની કૃપાથી, ગુરુ કૃપાથી. આને શું કહેવાય? શક્તિપાત કરે એટલે કૃપા કહેવાય. સમજવા, અન્યની કૃપાથી, ઈશ્વરના અનુગ્રહથી મને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. જો વિચાર, કોની કૃપાથી કોનો મોક્ષ થયો? ભગવાને અર્જુનને શું કહે છે? અર્જુને જયારે એમ કીધું યત શ્રેયસમ નિશ્ચિતમ બ્રૂહિતન, આ શ્રેયની મારે પ્રાપ્તિ કરવી છે ભગવાન, ત્યારે અર્જુનને પણ ભગવાને શું કીધું? હું તને મોક્ષ આપીશ એવું કીધું. જો વિચારો, મોક્ષ મેળવવાનો છે એવું કીધું. ભગવાને વર્તમાન કાળની ચર્ચા કરી. અજો નિત્ય શાશ્વતોયમ પુરાણ ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત. કદાચિત શબ્દ મહત્વના સમજો. કદાચિત નો શું થાય? એનો ક્યારેય જન્મ થતો નથી, એનું ક્યારેય મૃત્યુ થતું જ નથી. જો વિચારીજો, પહેલા આપણે આત્મા પર જન્મ મૃત્યુનો આરોપ કરીએ છીએ અને પછી જન્મ મૃત્યુથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે આપણે. પણ જન્મ મૃત્યુ આત્મામાં છે કે નહીં એનો કોઈ વિચાર કરતું જ નથી. મારો જન્મ થયો, વાત પતી ગઈ. જો સમજો, એને શું કહેવાય? પેલો ગણિતનો દાખલો કરીએ ને, એમાં પેલું પહેલું પગથિયું જ ખોટું હોય, પહેલો તર્ક જ ખોટો હોય. જો પહેલો તર્ક જ તમારો ખોટો છે તો બાકીની બધી વસ્તુ શું થવાની? ખોટી જ પડવાની છે. એમ પહેલા આપણે એમ કહી દીધું મારો જન્મ થયો, હું મનુષ્ય છું. જો સમજો, એટલે વેદાંત કે છે કે પણ આ પહેલી શરૂઆત જ ખોટી છે તારી. તું મનુષ્ય છે એમ તારો નિર્ણય છે, તારો જન્મ થયો એ તારો નિર્ણય છે. પણ આત્મા જે તું છે એ કેવો છે? ન જાયતે કદાચિત. તારો ક્યારેય જન્મ થયો જ નથી, તારું ક્યારેય મૃત્યુ થતું જ નથી. જો સમજો, પહેલા તમે જન્મને અપનાવો, પહેલા તમે મનુષ્ય શરીરને અપનાવો અને પછી જેટલા પણ તર્ક કરો, યોગાસન કરો, પ્રાણાયામ કરો, પછી જાત્રા કરો, આ બધું જ કરીએ.
પણ બધાના મૂળમાં તો શું છે? એટલા માટે કહું, અહીંયા આવશે આ બધી ચર્ચા, આ બ્રહ્માનંદ વલ્લીમાં આ બધી જ ચર્ચા, બધી વસ્તુ કપાઈ જવાની છે. અન્યોંતરાત્મા પ્રાણમય, અન્યોંતરાત્મા મનોમય, અન્યોંતરાત્મા વિજ્ઞાનમય. પહેલા શરીરને અન્નમ બ્રહ્મેતિ, આ શરીર અન્નથી બનેલા શરીરને આપણે બ્રહ્મ માનીને ચાલી રહ્યા છે, એને સર્વસ્વ માનીએ છે. તો શું કીધું? અન્યોંતરાત્મા પ્રાણમય, એનાથી પણ સૂક્ષ્મ અંતરાત્મા છે, એને પ્રાણ કહેવામાં આવે. તો કે પ્રાણ બ્રહ્મ છે, પ્રાણમ બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત, આ પ્રાણ બ્રહ્મ છે. અન્યોંતરાત્મા મનોમય, આ પ્રાણમય પણ નથી. જો સમજો, આ બધામાં એક એક વસ્તુ કપાયા, સમજો. શરીર બ્રહ્મ નથી એવું જયારે કીધું, એનો અર્થ શું થયો? આ યોગાસન ને બધું શું કરે છે? આપણી દેહ બુદ્ધિ દ્રઢ કરી આપે, દેહ બુદ્ધિ છોડાવે નહીં. આખો દિવસ પેલો પ્રાણાયામ કરતો ફરે, તો પછી ચિંતન કોનું કરે? આત્મચિંતન કરે, પ્રાણનું ચિંતન કરે? વિચારી છે? નહીં. અન્યોંતરાત્મા મનોમય, બધી ભાવનાઓ લાગણીની જ્યાં પ્રધાનતા છે, પણ કે એ બ્રહ્મ છે નહીં. અન્યોંતરાત્મા વિજ્ઞાનમય, આ બુદ્ધિ આત્મા છે નહીં. અન્યોંતરાત્મા આનંદમય, આ આનંદમય આત્મા છે. બ્રહ્મ પુચ્છમ પ્રતિષ્ઠા, આનંદમય નું અધિષ્ઠાન પણ કોણ છે? એ બ્રહ્મ છે. જો આધાર કે આશ્રય નથી કીધું, શું કીધું? અધિષ્ઠાન કીધું. લલિતાંબિકાના નામમાં પણ શું કહેવામાં આવે છે? મિથ્યા જગદ અધિષ્ઠાનાય નમઃ. બે મુશ્કેલી છે. પહેલા તો આ શરીરને સત્ય માને છે, કર્મને સત્ય માને છે, જન્મને સત્ય માને છે. એ જ રીતે આ જગતને પણ આપણે કઈ રીતે ઓળખીએ છીએ? એને સત્ય માનીને ચાલી રહ્યા છે. ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે, અજ્ઞાનમાં બધું દેખાઈ રહ્યું છે. સ્વકાલે સત્યવદ ભાતિ, પોતાના કાળમાં જેમ સ્વપ્ન સત્ય લાગી રહ્યું છે, પણ હકીકતમાં સ્વપ્ન શું છે? સત્ય નથી. જાગીને જોવ તો જગત દિશે નહીં, છે જ નહીં. જો સમજો, કાલે કીધું એમ, અસત ભાવ ન વિદ્ય, છે જ નહીં એનું અસ્તિત્વ. પણ જેનું અસ્તિત્વ નથી એને આપણે છે માનીને ચાલી રહ્યા છે, અને જેના અસ્તિત્વનો ક્યારેય અભાવ થતો નથી એની સામે આપણે નજર કરવા પણ માંગતા જ નથી. એ આત્મતત્વની, એ બ્રહ્મ તત્વની કોઈ ચર્ચામાં રસ જ નથી. એટલા માટે જ્યાં ફરવું હોય ત્યાં ફરી આવો, અને જે સંપ્રદાયમાં જવું હોય, પણ ત્યાં આત્મા બ્રહ્મ ઈશ્વરની ચર્ચા કેટલી છે? કોણ એ આત્મા અને બ્રહ્મની ચર્ચા કરે છે? ગઈકાલે કીધું એમ, બધા દ્રષ્ટફળમાં પડેલા છે. બધાને શું જોઈએ છે? દ્રષ્ટફળ જોઈએ. આ જગતમાં મને શું મળ્યું? જો એટલે કહું, દ્રષ્ટફળની ચર્ચા કરો ને તો લાખો લોકો ભેગા થઈ જાય. આ કળિયુગનો પ્રભાવ છે. ભાગવતમાં લખ્યું જ છે, કળિયુગમાં અર્થ અને કામની પ્રધાનતા છે, દ્રષ્ટફળની પ્રધાનતા છે. સમજો. પણ આત્મા જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એની ચર્ચા ક્યાંય છે જ નહીં. સંપૂર્ણ ગીતા આત્મ તત્વની ચર્ચા કરે છે, ઈશ્વર તત્વની ચર્ચા કરે છે, બ્રહ્મ તત્વની ચર્ચા કરે. 13મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને શું કીધું? જ્ઞેય તદ્યક્ષ પ્રવક્ષ્યામિ યજ્ઞાત્વા મોક્ષશે અશુભાત. હવે જ્ઞેય બ્રહ્મની હું ચર્ચા કરીશ, જેને જાણવા માત્રથી આ અશુભ સંસારમાંથી તારો મોક્ષ થશે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, બ્રહ્મથી ભિન્ન ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે જ ને. બ્રહ્મ અવ્યતિરેકાશ્ચ સર્વે વિજ્ઞાનાત્માન. આ બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્મા છે. એટલે ગીતામાં પણ ભગવાને શું કેવું પડ્યું? ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિદ્ધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત. આ દરેક ક્ષેત્રમાં જે ક્ષેત્રને જાણનાર ક્ષેત્રજ્ઞ છે એ અર્જુન હું છું.
આમ તમે ઈશ્વર છો, ભગવાન જ કહે છે કે તું ને હું એક જ છે, પણ આપણે જ કે ના ભગવાન હું તો દાસ છું. એટલા માટે વેદાંત એટલે કે આપણી બુદ્ધિને, આપણા વિચારને, આપણી ભાવનાઓને, આપણા અભિપ્રાયોને ઈશ્વરના અભિપ્રાયમાં મેળવી શકીએ છે ખરા? ભગવાન કહે છે કે હું તારાથી ભિન્ન નથી, પણ આપણે શું કહીએ? બધા દ્વૈતવાદી શું પકડીને બેઠા છે? જો વિચારો, દ્વૈતને જ સત્ય માને છે. પછી દ્વૈતમાં પાછા જાત જાત સમજ, દ્વૈત એક નથી પાછું, દ્વૈત જાત જાતના છે. એટલે આગળ ગીતામાં ભગવાન કહી દે, જ્યાં નિશ્ચય હોય ત્યાં અદ્વૈત હોય. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એક અર્જુન એક જ હોય, પણ જ્યાં દ્વૈત કર્યો પછી શું થાય? બે નહીં હોય. બહુ શાખા હિ અનંતા બુદ્ધય અવ્યવસાયિના. જેની બુદ્ધિ નિશ્ચય કરી શકતી નથી એને માટે પછી શાખા કેવી થવાની? બહુ શાખા હિ અનંતા. અનેક શાખાઓ છે, અનેક અનંત શાખાઓ છે. કોઈ કેવો, કોઈ કે શુદ્ધાદ્વૈત ને, કોઈ કે વશિષ્ઠાદ્વૈત ને, પેલો બીજો કે દ્વૈતાદ્વૈત ને, પેલો ત્રીજો કે ચિત જડ ને. વિચાર, દ્વૈતમાં પછી વિભાગ પાડ્યા પાછા. એટલે શંકરાચાર્યજી ને દાદા ગુરુજી બહુ સરસ ચર્ચા કરે. પરસ્પરમ વિરુદ્ધ્યંતે, આ બધા પરસ્પર વિરોધી છે. તૈહિ અયમ ન વિરુદ્ધ્યતે, પણ આ વેદાંત જેને કહીએ, જેને અદ્વૈત જ્ઞાન કહેવામાં આવે, જેને બ્રહ્મ વિદ્યા કહેવામાં આવે, એને આમાંથી કોઈનો વિરોધ નથી. પણ એ જ બધા અંદર અંદર શું કરતા હોય? જો વિચારો, ના ના, પણ આપણે વિરોધ તો કરીએ છીએ ને, એ દ્વૈતવાદી ને આપણે અદ્વૈતવાદી વિરોધ કર્યો તો પછી અદ્વૈત રહેશે, દ્વૈત થઈ જશે, પાછું દ્વૈત જ થઈ ગયું. તું દ્વૈતવાદી ને હું અદ્વૈતવાદી કહીએ તો શું થવાનું? બે જ થઈ ગયા પાછા. એટલે કેવું જ પડે, તૈહિ અયમ ન વિરુદ્ધ, અમને કોઈનો વિરોધ નથી. અમે બધા, એને શું કહેવાય? વેદાંત ઇઝ નોટ એક્સક્લુઝિવ. આ સમજો, આ એક્સક્લુઝિવ શબ્દના બે અર્થ થાય. એક્સક્લુઝિવ એવું જયારે કહીએ ત્યારે શું થાય? બીજી બધી વસ્તુને શું કરે? બાકાત કરે. આ એક્સક્લુઝિવ શબ્દનો બીજો અર્થ થાય કંઈક વિશેષ છે. એક્સક્લુઝિવ નો શું થાય? સમથિંગ વેરી પર્ટિક્યુલર, એક વિશેષ હોય એને પણ એક્સક્લુઝિવ કહેવાય. પણ આ બ્રહ્મ વિશેષ છે, એ તો નિર્વિશેષ છે. જો સમજો, અને બ્રહ્મ બે છે, અનેક છે, એક જ છે. જો એક જ છે તો એ કોનો વિરોધ કરવાનો? સમજો. એટલા માટે વેદાંત ઇઝ અ ઇન્ક્લુઝિવ, એ બધાનો સમાવેશ કરે. એમાં ભક્તિ પણ આપણને મંજૂર છે, શુદ્ધાદ્વૈત પણ મંજૂર છે, વિશિષ્ટાદ્વૈત પણ મંજૂર, બધું જ મંજૂર છે આપણે. પણ છેવટે મોક્ષનું સાધન તો શું છે? જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્યમ. બ્રહ્મ જ્ઞાનથી જ મોક્ષ છે. મોક્ષનું સાધન બ્રહ્મ વિદ્યા છે. મોક્ષનું સાધન બીજું કશું છે જ નહીં. જો સમજો, જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્યમ. સંપૂર્ણ ગીતામાં ભગવાન પણ એ જ કહે છે કે અર્જુન તું જાણી લે, આ જાણવા માત્રથી જ મોક્ષ છે. યજ્ઞાત્વા ભૂય પુનર્મોહમ. જો આ વિચાર, બધે આ ચર્ચા બીજા અધ્યાયમાં છેલ્લે પણ એશા બ્રાહ્મી સ્થિતિ પાર્થ એ નામ પ્રાપ્ય ને વિમૃહ્યતિ. આને પ્રાપ્ત કરે પછી મોહિત થતો નથી. આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે આ કોઈ પણ પ્રકારે કર્મ અને વિદ્યાનો શું છે? આ મેળ પાડવાની જરૂર નથી. માત્ર ને માત્ર બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા જે છે, તમે જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો, એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. એ શું કરવાનું છે? ઓળખવાનું છે. એને એ ઓળખાણને શું કહેવામાં આવે? મોક્ષ કહેવામાં આવે. જો આ સમજો, કોઈને બ્રહ્મ વિદ્યામાં રુચિ નથી. આપણને રુચિ શામાં છે? આ ભવસાગરમાંથી પાર ઉતરવું છે, મોક્ષ જ. એટલા માટે મોક્ષ પુરુષાર્થ છે. જો સમજો, મોક્ષ પુરુષાર્થ છે.
બધાને મોક્ષની ઈચ્છા છે, પણ મોક્ષનું સાધન શું છે? તો કે બ્રહ્મ વિદ્યા મોક્ષનું સાધન છે. જીવનનું લક્ષ્ય બ્રહ્મ વિદ્યા નથી, જીવનનું લક્ષ્ય મોક્ષ છે, પણ મોક્ષનું સાધન શું છે? બ્રહ્મ વિદ્યા છે. એટલા માટે આગળ મેં કીધું ને કે આ જે મીમાંસા થઈ રહી છે શાની છે? મોક્ષ સાધન મીમાંસા. તમને મોક્ષની ઈચ્છા છે, પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ બ્રહ્મ વિદ્યા વિના શક્ય નથી. જય કૃષ્ણ. એનો અર્થ શું થયો? આગળ આપણે જોઈ ગયા તર્ક શંકરાચાર્ય આપે કે આ જ્ઞાન જે છે, બીજી સરસ ચર્ચા. જ્ઞાન કેવું છે? આગળ કીધું વચનમ, વેદનું વચન એમ કીધું. વેદ આપણને ફક્ત જ્ઞાન આપે છે. એ વચન કેવું છે? યથાર્થ ભૂત રૂપ, જેવો પદાર્થ છે એવું જ જ્ઞાન હોય. એ કોઈ નવી વસ્તુ ઉત્પન્ન નહીં કરે. જ્ઞાન વિદ્યા કોઈ વસ્તુની ઉત્પત્તિ કરતું નથી. જ્ઞાન શું કરે છે? આ જ્ઞાન પ્રકાશ સમાન છે. ધારો કે આ ઓરડામાં અંધારું હોય અને જયારે પ્રકાશ કરવામાં આવે તો પ્રકાશ શું કરે છે? આ ખુરશી ને મારું શરીર, તમારું શરીર બધું ઉત્પન્ન કર્યું. પ્રકાશ શું કરે છે? જે છે એને શું કરે છે? પ્રકાશિત કરે. સમજો. એ જ રીતે જ્ઞાન પણ શું કરે છે? યથાર્થ ભૂત રૂપ, જે જેવું છે એવું જ એને પ્રગટ કરે. કર્મ અનિત્ય છે તો જ્ઞાન દ્વારા તમે સમજી શકો કે કર્મ કેવું છે? અનિત્ય છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે વેદ માત્ર જે છે એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ક્યાંય કોઈ જો એટલા માટે આપણે જો એમ માનતા હોઈએ કે વેદ આદેશ કરે છે, વિધિ કરે છે, કોઈ વિધિનું પાલન કરતું નથી, આ સમજો. અને કોઈને વિધિના પાલનમાં રુચિ નથી, આ સમજો બરાબર. વેદ ગમે એટલું પ્રયત્ન કરે પણ જ્યાં સુધી તમારો સંકલ્પ નહીં હોય ત્યાં સુધી કોઈ કર્મ થાય નહીં. એનો અર્થ શું થયો? આદેશ કરવા છતાં પણ જ્યાં સુધી તમે નિર્ણય નહીં કરો, તમે સંકલ્પ નહીં કરો, ત્યાં સુધી કશું આગળ વધે નહીં. શંકરાચાર્ય આ બધી ચર્ચા કરશે. શંકરાચાર્ય કે વિધિ પણ શું છે? તો કે વિધિ માટે છે તો કે નહીં, વિધિ દ્વારા શાસ્ત્ર આપણને કહેવા માંગે છે કે તું આ પ્રકારનું જીવન જીવીશ તો તારું કલ્યાણ થઈ શકશે. જો તું આ પ્રકારનું જીવન ન જીવીશ તો તું દુઃખી થશે. એમાં વેદ દુઃખી થવાનું નથી. વેદ માતા દુઃખી નથી થવાના, કોઈ મારું સાંભળતું નથી. કોના કલ્યાણ માટે વેદ આદેશ કરે છે? આપણા કલ્યાણ. એનો શું થયો? આદેશ શું દર્શાવે છે? આપણું મંગળ કરવા માટે, આપણું શુભ થાય, આપણું કલ્યાણ થાય એવું દર્શાવે છે. બાકી કોઈ આદેશનું પાલન નહીં કરે અને કોઈને આદેશને પાલનમાં રુચિ નથી. એટલા માટે કહું, સ્વામીજી અમને બહુ સરસ કીધું, વેદાંતના આચાર્ય બનીએ ને તો પેલો આદેશ બહુ કરવાનો જ નહીં, કારણ કે કોઈ આદેશ સાંભળતું જ નથી. દરેકને પોતાની રુચિ છે. કાલે કીધું પેલું હિલિંગ પોઈન્ટ બનાવી દીધું હોય, એમાં બધા જાય. હજારો લોકો પેલા ત્યાં બેસવા જાય. કેમ? પેલી મારી આ બીમારી સારી થઈ જાય, પેલી બીમારી સારી થઈ જાય, મારું આમ થઈ જાય. એનો અર્થ શું થયો? આપણને નિર્વિકારીમાં રુચિ છે કે વિકારીમાં રુચિ છે? કોઈ પણ પ્રકારનો પરિવર્તનનો અર્થ શું થાય? વિકાર છે. જો સમજો તો આપણી રુચિ તો શામાં છે? વિકારમાં જ છે, પરિવર્તનમાં જ આપણી રુચિ છે. નિર્વિકારી જે તત્વ છે એમાં આપણને રુચિ છે જ ને. એને અંગ્રેજીમાં ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ એવું કહેવાય. ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ નો શું થાય? એ તો હવે છે જ ને. જો સમજ, આદેશ શ્રુતિમાં તો કરે છે પણ મનુષ્યને સ્વતંત્ર સંકલ્પ શક્તિ આપી છે, એટલે છેવટે નિર્ણય તો કોને કરવાનો? મનુષ્ય જ કરવાનો છે. ગીતામાં ભલે ભગવાન કહેતા હોય કે આત્મા અજર અમર છે, જો સમજો, પણ આત્મા અજર અમર છે એવું કયા પછી નિર્ણય તો કોને કરવાનો? તમારે કરવાનો છે કે હું અજર અમર છું. નિર્ણય તમારે કરવાનો છે કે હું બ્રહ્મ છું.
શાસ્ત્રએ તો પોતાનો નિર્ણય પ્રગટ કરી લીધો. એટલા માટે સંપૂર્ણ ગીતામાં ભગવાન ક્યાંય નિર્ણય જાહેર કરતા જ નથી. અર્જુન નિર્ણય પૂછતો જ રહ્યો. યન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિતન મેં, ભગવાન તમે નિશ્ચય કરો. ભગવાન કે હું નિશ્ચય કરું જ નહીં. કેમ? બ્રહ્મ વિદ્યામાં ગુરુનો આદેશ કે ગુરુનો નિશ્ચય કે ગુરુનો સંકલ્પ કામ કરતો નથી. આ સમજ. ભક્તિ હોય, કર્મ હોય, યજ્ઞ હોય, એમાં આદેશ કામ કરી જાય. પણ બ્રહ્મ વિદ્યામાં કોઈનો આદેશ કામ લાગતો જ નથી. કોઈનો નિર્ણય કામ લાગે નહીં. કેમ? છેવટે નિર્ણય કોણે કરવાનો છે? ભગવાન જયારે એમ કે છે કે તમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો, તું ને હું અર્જુન બે નથી, તો પછી નિર્ણય કોણે? ભગવાને કરવાનો છે. તમારે નિર્ણય કરવો છે કે હું ઈશ્વર છું. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? બ્રહ્મ અવ્યતિરિક્ત વિજ્ઞાન આત્મા. તમે જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો એ બ્રહ્મથી અવ્યતિરિક્ત છે, અભિન્ન છે. અને જો અભિન્ન જ છે તો પછી ગંતવ્યનો તો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો જ નથી. અન્ય હોય, ભિન્ન હોય તો ગતિ થાય. એટલે શું કે છે? ગંતુ અન્ય વિભિન્ન દેશમ ચ ભવતી ગંતવ્યમ. ગંતુ એટલે કે જે ગતિ કરનાર છે, ગતિ કરનારથી ભિન્ન દેશમાં કોઈ વસ્તુ હોય તો પછી એ પેલું ગંતવ્ય છે એવું કહી શકાય અને એ ગતિ કરી શકે. પણ આત્મા તો બ્રહ્મથી અભિન્ન છે. નહીં એન એવ અવ્યતિરિક્તમ યત તત્તેન ગમ્યતે. નહીં, કારણ કે આ બ્રહ્મ ભિન્ન છે જ નહીં. અને જો ભિન્ન નથી તો પછી ગંતવ્યનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. અને ગંતવ્ય નથી તો આપ્યનો પણ કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જ્યારે જ્યારે પણ ગતિ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો હોય તો ગતિ શબ્દનો અર્થ માત્ર એટલો જ કરવાનો છે કે તમે જાણતા નથી, તમારે જાણવાની જરૂર છે. તત્તેન ગમ્યતે તદ અનન્યત્વ પ્રસિદ્ધિશ્ચ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બધું હું કહેતો નથી. તદ અનન્યત્વ પ્રસિદ્ધિશ્ચ. આ બ્રહ્મ અનન્ય છે એ તો પ્રસિદ્ધ વસ્તુ છે. આપણને અપ્રસિદ્ધ લાગે જો સમજો. એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ કે સમજો. બે પ્રકારની પ્રસિદ્ધિ હોય. પ્રસિદ્ધિ પણ શું હોય? બે પ્રકારની. એક લોક પ્રસિદ્ધ હોય અને એક શાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ હોય. લોક પ્રસિદ્ધ હોય ને ત્યારે શંકરાચાર્ય લોકે પ્રસિદ્ધમ એવું શંકરાચાર્યથી કહી જ દે. આગળ કીધું કર્મથી અનિત્ય ફળ મળે છે એ શું છે? લોક પ્રસિદ્ધ છે. તમારો અનુભવ. લોક પ્રસિદ્ધ એટલે સર્વનો અનુભવ છે. સર્વ સામાન્ય અનુભવને શું કહેવામાં આવે? લોક પ્રસિદ્ધ કહેવાય. પણ જયારે લોક પ્રસિદ્ધ એવો શબ્દ શંકરાચાર્યજી ન વાપરે અને છતાં પ્રસિદ્ધિ એવું કે એનો અર્થ શું થયો ગયો? શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ વસ્તુ છે. તું વેદની ચર્ચા કરી રહ્યો છે, વેદના અર્થની જાણકારીની ચર્ચા કરી રહ્યો છે, તું વેદના અધ્યયનની ચર્ચા કરી રહ્યો છે, તો સંપૂર્ણ વેદમાં અન્યત્વ પ્રસિદ્ધ નથી, સંપૂર્ણ વેદમાં અનન્યત્વ પ્રસિદ્ધ છે. જો વિચારો ગીતામાં ભગવાન શું કહે છે? આ જગતમાં જે કંઈ છે બધું કોણ છે? મત્ત પરતરમ નાન્ય અન્ય કિંચિત ન અસ્તિ. જો ભગવાન શું કે છે? મારાથી અન્ય બીજું કઈ છે જ નહીં. ન કિંચિત અસ્તિ. ઈશ્વરથી અન્ય કઈ છે જ નહીં. પહેલા તમે અન્ય બુદ્ધિ કરો છો ને ભેદ બુદ્ધિ કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? ભેદ બુદ્ધિ કહેવામાં આવે. પહેલા તું ભેદ બુદ્ધિ કરે છે અને પછી ભેદ બુદ્ધિ કરીને તું દુઃખી થાય છે. તારી ભેદ બુદ્ધિ જ ખોટી છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અનન્યત્વ પ્રસિદ્ધિશ્ચ. આ અનન્યત્વ પ્રસિદ્ધ છે. ક્યાં ઘડી પ્રસિદ્ધ છે? કે અહીંયા જ આવશે. તત્સૃષ્ટવા તદેવાનુપ્રાવિશત. આજે અહીંયા ઘડી વિસ્તારનું ભાષ્ય છે ને એવું ત્યાં ઘડી એવું કહેવામાં આવ્યું કે આ બ્રહ્મ આત્મ સ્વરૂપ જે બ્રહ્મ છે એને આ જગતની રચના કરી. તત્સૃષ્ટવા આપણે જોયું ને ત્વા શબ્દનો અર્થ શું થાય? જ્ઞાત્વા એમ કહીનો અર્થ શું થાય? બીજી ક્રિયા. એ પહેલી ક્રિયા છે. જેની સાથે ત્વા પ્રત્યય લાગ્યો હોય એ પહેલી ક્રિયા હોય. સ્નાત્વા ભુક્ત્વા ગચ્છતિ.
સ્નાન કર્યું એટલે પહેલું કર્મ કયું કર્યું? સ્નાન. આજકાલ લોકો પહેલું કર્મ સ્નાન નહીં કર્યા, સમજો. ભુક્ત્વા સ્નાત્વા ગચ્છતિ એવું હોય. આને કળિયુગ કહેવાય. પેલા પેલો ચા નાસ્તો કરે અને પછી પેલો નાવા જાય. આને કળિયુગ કહેવાય. ભુક્ત્વા સ્નાત્વા ગચ્છતિ શું કહેવાય? કળિયુગ કહેવાય. સ્નાત્વા ભુક્તા ગચ્છતિ. અન્ન ગ્રહણ કરવું પણ યજ્ઞ કર્મ છે. ભગવાન વૈશ્વાનર છે, જઠરાગ્નિ કહેવાય. તમે જઠરાગ્નિમાં અન્નની આહુતિ આપી રહ્યા છે. એટલા માટે અન્ન ગ્રહણ કરીએ ત્યારે પણ શું કહેવાય? પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા, સમાનાય સ્વાહા, બ્રહ્મણે સ્વાહા. આમ પહેલી વૈશ્વાનર ને શું કરવાની? આ 6 આહુતિ આપવાની. પેલો નાયા વગર જ શું કરતો હોય? સ્નાન કર્યા વગર માટલું પકડાય. માતાજી માટલું રહ્યું જ નથી. તારા ઘરમાં જે જળ ભરેલું પાત્ર હોય, કેમ? એ વરુણ દેવતા છે. જોયું? પણિયારું અપણિયારું રહ્યું ને, જો આ સમજ. એક બેન પેલું ફિલ્ટર મુકાયું, જા સમજ. હવે ફિલ્ટરમાં પાછા પેલા સ્ટોરેજ ફિલ્ટર આવે, એટલે 15 લીટર પાણી ભરાયેલું જ રહે અંદર. હવે માટલાની જરૂર પડે ને, એટલે પેલા બાય માટલું કાઢી નાખે. મને કે હું દીવો ક્યાં મૂકું? ફિલ્ટર પાસે મૂકવાનું. ઘરમાં રોજ 3 દીવા થવા જોઈએ, એક દીવો નહીં. એક ભગવાન પાસે થાય, એક જળ પાસે થાય, અને એક તુલસી પાસે. વરુણ દેવતા છે, ત્યાં પેલો દીવો મૂકવાનો, પછી પાણી પીવા. આપણે નાયા પહેલા શું કરતા હોય? આ સમજવાનું છે. સ્નાત્વા ભુક્ત્વા પીત્વા ગચ્છતિ. ત્વા શબ્દ શું બતાવે? આગળની ક્રિયા. કાળને કોઈ સંબંધ નથી. આ સમજ, એમાં ભૂતકાળ ભવિષ્યકાળ નથી. પહેલી ક્રિયા કરી એમ દર્શાવે. આ ત્વા શબ્દ છે ને, એ બહુ મહત્વનો છે. તત્સૃષ્ટવા, અહીંયા શું કીધું? એનું સર્જન કરીને. આપણે ગુજરાતી શું કહેવાય? સર્જન. તત્સૃષ્ટ, આ જગતનું સર્જન કરીને. તદેવા અનુપ્રાવિશત, એમાં જ ભગવાને પ્રવેશ કર્યો. આ તો કેવું છે? માટીએ માટલું બનાવ્યું અને પછી માટલામાં પ્રવેશ કર્યો. કે માટલું બનાવીને પ્રવેશ કર્યો, કે ખરેખર પ્રવેશ થયો. આ શું બતાવે છે? ભગવાને જગતની રચના કરી અને જગતમાં પ્રવેશ્યા, એટલે કે જગત એમનાથી ભિન્ન નથી. આ પ્રવેશ શ્રુતિ પણ શું બતાવે છે? અને પ્રવેશ શ્રુતિ કહેવાય. જો સમજ, ગતિ શ્રુતિ છે, એવી જ રીતે શું છે? આ પ્રવેશ શ્રુતિ કહેવાય. તો કે પ્રવેશ શ્રુતિ ખરેખર પ્રવેશ બતાવે છે? તો કે નહીં, અનન્યત્વમ બતાવે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ભગવાન પણ આ જગતમાં પ્રવેશ્યો, એટલે કે આ જગતથી ભિન્ન છે જ ને, અભિન્નતા જ દર્શાવે છે. ગીતામાં પણ કીધું ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિદ્ધિ. આ ક્ષેત્રજ્ઞ અર્જુન હું છું, તારાથી અભિન્ન જ છું હું. ઇત્યેવાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિ શતેભ્ય. શંકરાચાર્યજી કહે છે સેંકડો શ્રુતિઓ અને સેંકડો સ્મૃતિઓ દ્વારા હું તમને દર્શાવી શકું કે અનન્યત્વમ જ પ્રસિદ્ધ છે. ગતિ ઐશ્વર્યાદિ શ્રુતિ વિરોધે ઇતિ ચેત. કે જ્યાં જ્યાં પણ આ બ્રહ્મ વિદ્યાની ચર્ચા છે, ત્યાં ત્યાં શું દર્શાવવામાં આવ્યું છે? ગતિ શ્રુતિ પણ છે અને ઐશ્વર્ય શ્રુતિ છે. જો એક બીજી વસ્તુ, બ્રહ્મ વિદ્યાની જ્યાં ચર્ચા છે ત્યાં શું કે છે? ગતિ અને ઐશ્વર્યાદિ શ્રુતિ વિરોધે છે. પણ તો પછી તમારું ગતિ શ્રુતિનો વિરોધ થઈ ગયો કે નહીં? કારણ કે ગતિ તો દર્શાવે જ છે શ્રુતિમાં. એટલું જ નહીં, આ ઐશ્વર્ય પણ બતાવે છે.
એ જ્ઞાનીનું ઐશ્વર્ય કેવું છે? ભૂતિકામ. જો વિચારો, શાસ્ત્રમાં લખ્યું ભૂતિકામ, જેને વિભૂતિ મેળવી, જ્ઞાન, વિદ્ય, ઐશ્વર્ય, શ્રી આ પ્રાપ્ત કરવું હોય એને શું કરવું જોઈએ? બ્રહ્મવિદ અર્ચયેત, એને બ્રહ્મજ્ઞાનીની અર્ચના કરવી જોઈએ, સેવા કરવી જોઈએ. જે બ્રહ્મજ્ઞાનીની સેવા કરે છે એને આ બધી ભૂતિઓની, ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલું જ નહીં, આ બ્રહ્મજ્ઞાનીના ઐશ્વર્યની પણ ચર્ચા છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ભલે આ પ્રકારની ચર્ચાઓ છે ખરી, યોગમાં પણ તમે જુઓ ને તો અનેક પ્રકારની ચર્ચા છે કે જેને આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું હોય, જેને સમાધિ લાગે, જેને નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન થયું છે, એની પછી ઐશ્વર્યની ચર્ચા છે. એટલે પેલો આને શું કહે ખબર? પેલો મરતા મરતા બોલતો ગયો, બિચારો કર્મમાંથી તો ગયો, પણ હજી પેલી ગતિની ચર્ચા તો કરી. એટલે છેલ્લે જતા જતા કઈક બોલતો ગયો. શું બોલતો ગયો? ના ના, આ ગતિ શ્રુતિ પણ છે, ઐશ્વર્ય શ્રુતિ પણ છે. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે અથ અપી સ્યાત, ભલે એ છે. અથ અપી સ્યાત એટલે શું છે? ભલે એ હોય, ભલે ગતિ શ્રુતિ હોય, ભલે ઐશ્વર્ય શ્રુતિ હોય. કેમ? યદ અપ્રાપ્ય મોક્ષ, યદિ અપ્રાપ્ત મોક્ષ. યદિ એટલે જો, અપ્રાપ્ત મોક્ષ. આ બહુ સુંદર છે ચર્ચા. તમારે પ્રાપ્ત કરવાનો છે મોક્ષ. જો મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો છે તો પ્રાપ્ત થયો તો શું થવાનું? જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ. એટલે ઘરમાં પેલું વાક્ય લખી રાખવાનું, આ પણ રહેશે નહીં. કેમ? જે આવે એ જાય, જે બને એ બગડે, જે ઉત્પન્ન થયું એનો નાશ થાય. આ નિયમ છે. પણ મોક્ષને પણ તમે પ્રાપ્તિને સ્થાન પર મૂકી દેશો તો પછી મોક્ષ અત્યારે અપ્રાપ્ત છે, પછી તમારે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો છે એવું જે તમે કહેશો તો મોક્ષ પણ તમારો કેવો થઈ જશે? અનિત્ય થઈ જશે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અથાપી સ્યાદ યદિ અપ્રાપ્ય મોક્ષ. આ ગતિશ્રુતિ અને ઐશ્વર્ય શ્રુતિની જે પણ કોઈ ચર્ચા છે એ બધું આપણે સ્વીકારી લઈએ. ક્યારે? યદિ એટલે જો તમે મોક્ષને પ્રાપ્ય કહેતા હો તો. પણ મોક્ષ તો કેવો છે? અપ્રાપ્ય છે. અપ્રાપ્યનો અર્થ શું થાય? હજી એને આપણે પ્રાપ્ત કર્યો નથી, પણ મોક્ષ અપ્રાપ્ત છે. જો એટલે મેં આગળ કીધું કે બધા મોક્ષને અપ્રાપ્ત માનીને જ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. બધાની ચર્ચાના મૂળમાં શું છે? અત્યારે તું બંધનમાં છે, સંસારમાં પડેલો છે, સંસારી છે, દુઃખી છે, જીવ છે, અજ્ઞાની છે. આ બધા જાત જાતના શબ્દો આવે પછી. એટલે કે તું બંધનમાં છે, હવે તારે શું કરવાનું છે? મોક્ષ. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે જો તું મોક્ષને અપ્રાપ્ય ગણતો હોય તો પછી આ બધી તારી શ્રુતિ અમે મંજૂર કરીએ. ગતિશ્રુતિ નામ સ એકદા સયદી પુત્ર લોક કામ સ્ત્રીભિઃ વા યાનૈઃ વા ઇત્યાદિ શ્રુતિ નામ ચ કોપઃ સ્યાત ઇતિ. શંકરાચાર્ય કહે છે મોક્ષને અપ્રાપ્ય આપણે ગણાવી શકીએ એમ નથી. પ્રાપ્ત મોક્ષ, નિત્ય મોક્ષ, પ્રાપ્ત મોક્ષ એટલે કે નિત્ય મોક્ષ જ સ્વીકારવો પડે. એટલે હજી પેલાને મનમાં ચેન પડતું નથી. કેમ? જો આ સમજો, એ ખોટો નથી. જેટલી પણ ચર્ચા કરી છે ને વેદની અંતર્ગતની જ ચર્ચા છે, બહારની તો ચર્ચા એટલા માટે વેદ બાહ્ય છે ને એની સાથે તો ચર્ચા કરવાનો કોઈ મતલબ જ નથી, કારણ કે કપોળ કલ્પિત છે. વેદની બહારની જેટલી પણ ચર્ચા છે એ એક વ્યક્તિ દ્વારા કલ્પિત વસ્તુ છે.
અને વ્યક્તિની બુદ્ધિ, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, આ સમજજો બરાબર, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, એની ઇન્દ્રિયો, એનું મન અને એની બુદ્ધિ વિકારી છે કે નિર્વિકારી છે? વિકારી છે. જો મન વિકારી છે એનો અર્થ શું થયો? પરિવર્તનશીલ છે. જો એ પરિવર્તનશીલ છે તો 5 વર્ષ પહેલા એના જે વિચારો હતા અને અત્યારે જે એના વિચારો છે એના એ રહેશે? આ સમજો. એટલા માટે આ તમે જુઓ ને, આ બધા એ શરૂ ક્યાંથી કર્યું છે અને પછી અત્યારે એ ક્યાં છે, જો હકીકત તમને કહું. શરૂ કર્યું હોય શાનાથી? પેલા 2-4 જાતના પ્રાણાયામ અને પછી 2-4 જાતની આસન અને પછી ધ્યાન. આ બધા સંપ્રદાય એક વ્યક્તિ દ્વારા શરૂ થયેલા જેટલા પણ સંપ્રદાય છે એનો જે મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે, અને અત્યારે 25 વર્ષ કે 30 વર્ષ પછી અત્યારે એ લોકોના આશ્રમમાં જઈને તમે વિચાર કરો તો પેલો મૂળભૂત સિદ્ધાંત માળવે જ ચડી ગયેલો છે. જો સમજજો તમે. એટલે એક જણ મને કે પણ તમે ભાવનગર, મને કે તમે જુઓ ને તો એ લોકોનું ડિસિપ્લિન એટલે કેવું પડે. એ ગમે એટલી શાંતિ હોય ને, ગમે એટલું શિસ્ત હોય, પ્રશ્ન શિસ્તનો નથી, પ્રશ્ન શાંતિનો નથી, પ્રશ્ન સિદ્ધાંતનો છે. દરેક મનુષ્યને મોક્ષની ઈચ્છા છે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ શાનાથી થાય છે એનો સિદ્ધાંત શું કહે છે? આ એક. બીજું, દરેક સંપ્રદાય તમને કર્મમાં જોડી રહ્યું છે. સંપ્રદાય જોડે છે શામાં? તમને કર્મમાં જોડે છે. અને ભગવાન સ્વયં કર્મની ટીકા કરે છે. બીજા અધ્યાયમાં જ પ્રારંભમાં ભગવાને કર્મની ટીકા કરી જ નાખી. જન્મ કર્મ ફલપ્રદમ. આ કર્મ કેવું છે? આ જન્મ આપનારું છે, ફળ આપનારું છે. યામિમામ પુષ્પિતામ વાચ પ્રવદંતિ અવિપશ્ચિત વેદવાદરતા પાર્થ. ચર્ચા વેદની કરે છે. નાન્ય દસ્તી ઇતિ વાદિન. પણ આનાથી બીજું કઈ છે જ નહીં. શું છે? કામાત્માન સ્વર્ગપરાહ જન્મ કર્મ ફલપ્રદામ ક્રિયા વિશેષ બહુલામ. એ સામા પડેલા છે? ક્રિયા વિશેષ બહુલામ. જો આ શબ્દ સામે, બહુલામ એટલે વિવિધ પ્રકારની અનેક ક્રિયાઓ. અને કેવી છે? વિશેષતા. દરેક સંપ્રદાયના પોતાની ક્રિયા, પોતાના ધ્યાન, પોતાના પ્રાણાયામ કેવા છે? વિશેષ છે. ભગવાન કે છે ગમે એટલી વિશેષતા તમે લાવો, ગમે એટલી અનેકતા તમે લાવો, પણ કર્મ છેવટે શું છે? કર્મ જ છે. એટલે ભગવાન પર શું કે છે? ક્રિયા વિશેષ બહુલામ ભોગ ઐશ્વર્ય ગતિમ પ્રતિ. અને બધાની દ્રષ્ટિ ક્યાં છે? હું કેટલો ભોગ કરું, મારું કેટલું ઐશ્વર્ય, મારું કેટલું શાસન, મારા કેટલા અનુયાયી. જો વિચારો, પેલો રાજા હોય ને, અશ્વમેધ યજ્ઞ કરીને પેલું સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર કરે, એમાં મહાત્માઓ પણ શું કરે? બધી સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર. પ્રચાર સામ્રાજ્યનો નહીં, જ્ઞાનનો કરવાનો. શંકરાચાર્યજી શું કરી રહ્યા છે? વિદ્યાનો પ્રચાર કરવાનો છે. એટલે ગીતામાં છેલ્લે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, આ આવયો સંવાદ અધ્યસ્યથી, જે આ આપણા બેના સંવાદનું અધ્યયન કરશે, ઇષ્ટો સે મેં સ્યાત, એ શું બની જશે? એ મારો પ્રિય બનશે. તો ત્યાંય ભગવાને કોની વાત કરી? આ જ્ઞાનનો જ પ્રચાર છે. જો આ સમજો, પ્રચાર વિદ્યાનો થવો જોઈએ. પણ બધાની રુચિ છે વડે ક્યાં આવીને અટકી પડે? કર્મ. અને એમાંય વિશેષતા. આ સમજો. એટલા માટે એ ભાઈને પછી મેં કીધું, ભલે એમની એટલી શિસ્ત છે, પણ પ્રશ્ન એ છે એ સમર્પિત કોને છે? જો એ કર્મને સમર્પિત છે તો કર્મ તો અનિત્ય છે, અને કર્મ અનિત્ય છે તો પછી એમને મળેલો મોક્ષ પણ શું બની જવાનો? અનિત્ય જ બની જવાનો. અને એટલા માટે
શંકરાચાર્યજી અહીંયા સમજાવે છે કે ધારો કે પણ તમે ગતિ શ્રુતિ સ્વીકારી લીધી તો પણ આ ગતિ શ્રુતિ પણ તમને અનિત્ય મોક્ષ આપે અને એટલા માટે શક્ય નથી. જો આ સમજો બરાબર. એટલે બાહ્ય વેદ બાહ્ય છે ને એમને તો આ એક જ તર્કથી ક્રિયા વિશેષ બહુલમ જન્મ કર્મ ફલ પ્રદાન આ એક જ તર્કથી બધા ઉડી જાય. આ સમજ. પણ અહીંયા શંકરાચાર્યજી કોની ચર્ચા કરે છે? જે વેદમાં માનનારો છે, વેદને પ્રમાણ માની રહ્યો છે અને એટલે પેલો વેદના જ મંત્રો આપે છે. આ સમજો. વેદની અંતર્ગત પણ કર્મને સમર્પિત લોકો છે જ. એટલે છેવટે એ પછી કે છે કે ગતિશ્રુતિ નામ આ ગતિશ્રુતિઓ છે એકદા અનેકદા યસયદી પિતૃલોક કામ. એટલે અહીંયા ઘડી આ મંત્રોનું અવતરણ કરીને દર્શાવે છે કે આવા અનેક પ્રકારના મંત્રો તમારા વેદાંતમાં છે. સ્ત્રીભિ યાનૈ વા ઇત્યાદિ શ્રુતિ નામ કોપઃ સ્યાદ ઇતિ ચેત. હવે એને ડર શાનો લાગે છે? જો શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે, વેદ પ્રમાણ છે. એટલે વેદ પ્રમાણ છે અને વેદ ઈશ્વર વચન છે. આપણે જોઈ ગયા એતદ અનુશાસનમાં શું કીધું? આ સંપૂર્ણ વેદ એ ઈશ્વરનું વચન છે. એટલે એ કે છે કોપઃ સ્યાત. જે બહુ સુંદર છે. કોપઃ એટલે કે જો તમે આ પ્રકારથી વિરોધ કરશો તો આ શ્રુતિનો વિરોધ થઈ જશે અને શ્રુતિનો વિરોધ કરશો તો શ્રુતિનો પણ કોપ થશે અને ઈશ્વરનો પણ કોપ તમારા પર આવશે જ. તમે ભલે બ્રહ્મ વિદ્યાની ચર્ચા કરો પણ શ્રુતિ આ બધી ચર્ચા કરે જ છે કે એને સ્ત્રીને એટલે કે અનેક પ્રકારની અપ્સરાઓ, અનેક પ્રકારના ગંધર્વો, યક્ષની એ ભોગ કરે છે. આમ શ્રુતિ માતા સ્વયં કહી જ રહી છે તો શ્રુતિનો કોપ કરી રહ્યા છો તમે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કોઈ કોપ થતો નથી. જો સમજ, કોઈ પણ પ્રકારે શ્રુતિનો પણ વિરોધ થતો નથી. કેમ કે શ્રુતિ બે પ્રકારે વાત કરે છે. જો શંકરાચાર્યજી ધીમે ધીમે આપણને પેલી સૂક્ષ્મતા તરફ લઈ જાય છે. આ સમજ, એકદમ સૂક્ષ્મતામાં લઈ નથી જતા. એટલે કે જે શ્રુતિ બે પ્રકારથી ચર્ચા કરે. એક કાર્ય બ્રહ્મ, બીજું કારણ બ્રહ્મ. કાર્ય બ્રહ્મ વિષયત્વાત્ તાસામ કે આ જેટલી પણ ચર્ચા છે કર્મની જે તમે ચર્ચા કરો છો, ગતિશ્રુતિની પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ ને સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ, સૂર્યલોકની પ્રાપ્તિ, આ જેટલી પણ ગતિની ચર્ચા એ ઉપરાંત જેટલો પણ ભોગની ચર્ચા કરવામાં આવે છે. સ્ત્રીભિ યાનૈ વા એક યાનમાં બેસીને, વાહનમાં બેસીને એ સ્વર્ગલોકમાં જાય છે. આ બધી ચર્ચા શંકરાચાર્યજી કહે છે અમે પણ અપનાવીએ જ છે. પણ એ કયા સ્તર પર કરી રહ્યા છે? કાર્ય બ્રહ્મના સ્તર પર. ઘડોની ચર્ચા કરીએ તો ઘડો નામરૂપ છે, કાર્ય છે. માટીની ચર્ચા કરીએ તો માટી શું છે? કારણ છે. કાર્યની ચર્ચા કરીએ એક વસ્તુ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ જેટલી પણ ગતિની શ્રુતિ છે, ઐશ્વર્ય પ્રાપ્તિની શ્રુતિ છે, આ બધી સ્તુતિ જે છે અથવા બધી જે ચર્ચા છે કયા સ્તર પર છે? કાર્ય બ્રહ્મ વિષયત્વાત્ તાસામ. આ બધી શ્રુતિઓ છેવટે કાર્ય બ્રહ્મ છે, ઉત્પત્તિ છે. કાર્ય હિ બ્રહ્મણી, કાર્ય બ્રહ્મમાં સ્ત્રી આદિ છે, ન કારણે. આ કાર્ય બ્રહ્મ કેવું છે? નામ રૂપ વાળું છે. એને સગુણ કહેવામાં આવે. આપણી ભાષામાં, સીધી ભાષામાં શું કહેવાય? સગુણ બ્રહ્મ છે. કાર્ય બ્રહ્મમાં, સગુણ બ્રહ્મમાં બધી જ ચર્ચા છે. પણ કારણ બ્રહ્મની જયારે ચર્ચા કરીએ તો કારણ બ્રહ્મ કેવું છે? નિર્ગુણ નિરાકાર એક અદ્વિતીય છે. અને જો નિર્ગુણ નિરાકાર અદ્વિતીય હોય તો પછી એમાં શું થવાનું? આ સ્ત્રીયાદી ભોગની કે સ્વર્ગાદી લોકની પ્રાપ્તિનો કોઈ પ્રશ્ન ત્યાં રહેતો નથી. જો ગીતામાં પણ ભગવાન એ જ કે અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો એવમ સતત યુક્તાના ભજતામ પ્રીતિપૂર્વ. 12મા અધ્યાયમાં શું પૂછ્યું? ભગવાન આ પ્રકારથી તમારા સગુણની જે ઉપાસના કરનાર છે, વિરાટ રૂપની ઉપાસના કરનાર છે, અને પેલો બીજો જે અક્ષર બ્રહ્મની ઉપાસના કરે, અવ્યક્ત અક્ષર બ્રહ્મની ઉપાસના કરે, એ બે માંથી શ્રેષ્ઠ કોણ? ત્યારે ભગવાને શું કીધું?
મય્યાસક્ત મન, છેવટે તારું મન શું હોવું જોઈએ? મારામાં આસક્ત હોવું. આ પહેલી વસ્તુ. અને પછી શું કે છે? યે ત્વક્ષર નિર્દેશમ અવ્યક્તમ પર્યુપાસતે. અર્જુન, છેવટે જે લોકો આ અક્ષર અવ્યક્ત બ્રહ્મની ઉપાસના કરે, એટલે કે એને જ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, એને તો શું થાય છે? તે પ્રાપ્નુવંતિ મામેવ, એને તો મારી પ્રાપ્તિ અર્જુન થઈ જ જાય છે, એમાં કોઈ શંકા છે જ નહીં. તો પછી ભગવાન આ બધું સગુણ પૂજા પાઠ એ બધું બાજુએ કરી દે. બસ હવે અમે શું કરીએ? આ અવ્યક્ત અને અક્ષર બ્રહ્મની ચર્ચા કરીએ. આ બધું બાજુએ મૂકી દો. એટલે ભગવાન શું કીધું? ક્લેશો વિગતરસ્તેષામ અવ્યક્તાસક્ત ચેતસ. અક્ષર બ્રહ્મનું ચિંતન કરો. બહુ સુંદર છે. ક્લેશ એટલે કે એ દુઃખકારી છે, પણ ત્યાં શબ્દ કયો વાપર્યો? અધિકતર. બેટર, બેસ્ટ એવું કહીએ ને આપણે, એને તારતમ્ય કહેવાય. એટલે તર પ્રત્યય આવે અને તમ પ્રત્યય આવે. અધિક એટલે વધારે ક્લેશ. અધિક એટલે શું થાય? વધારે ક્લેશ. ઓલરેડી અધિક શબ્દ તો છે જ, આ સમજો. અહીંયા લોકો અહીંયા ઘડી ભૂલ કરે છે. વધારે ક્લેશ હોય પછી એનાથી પણ વધારે તો શું કેવું પડે? અધિકતર. અને બહુ જ હોય તો શું કહેવાય? અધિકતમ. ત્રણ શબ્દ છે: અધિક, અધિકતર, અધિકતમ. હવે અધિક તો બતાવી જ રહ્યો છે. અધિક ક્લેશ નો અર્થ શું થાય? વધારે ક્લેશ છે જ. જો સમજો, એનો અર્થ શું થયો? સગુણ બ્રહ્મનું ચિંતન કરવામાં અધિક ક્લેશ તો છે જ. તું વિરાટની ઉપાસનાની ચર્ચા કરી રહ્યો છે. એકાદશ સ્કંદમાં, એકાદશ અધ્યાયમાં જે વિરાટની ચર્ચા કરવામાં આવી, એ પણ કેવું છે? અધિક ક્લેશ છે. એટલે એ ક્લેશકારી નથી એવું નથી. જો સમજો, લોકો શું માને? ના, સગુણ બ્રહ્મ સહેલું છે. ભગવાન સગુણ બ્રહ્મ સહેલું કીધું જ નથી. ભગવાન શું કે છે? સગુણ બ્રહ્મનું ચિંતન કરવું પણ અધિક ક્લેશ તો છે, પણ નિર્ગુણનું કરવું કેવું છે? અધિકતર. સમજો, એનાથી પણ વિશેષ ક્લેશકારી છે. ક્લેશ અધિકતર અવ્યક્તાસક્ત ચેતસા. જેની બુદ્ધિ અવ્યક્તમાં આસક્ત થઈ છે, એને માટે પણ એ કેવું છે? વધારે ક્લેશકારી છે. એટલે આપણે એમ વિચારીએ કે ના, હું આમ જ તો ભગવાન હવે અક્ષર બ્રહ્મનું જ હું ચિંતન કરું, પલાઠી વાળીને બેસી જા. ના પાડવાની જ નહીં. ક્યારેય કોઈને કોઈ બાબતમાં ના પાડવાની જ નહીં. ના પાડે ને એટલે પહેલું રિએક્શન આવે. કેમ? આ નાના છોકરાઓને પેલો દીવો હોય ને, એટલે એ પાસે જતો હોય, એ બાળક પહેલું પેલું દીવા પાસે જવા પ્રયત્ન કરે. આપણે જેટલી ના પાડીએ ને એટલી શું કરે? એ વધારે. એક વાર જવા, અને જ્યોત સુધી એ પહોંચે જ નહીં. પેલો હાથ એનો પેલો દીવાને લાગે ને, પછી છે બીજી વાર એ બધું ચાલુ થઈ જ જાય એને. આ મંકોડામાં એવું છે, પેલો મંકોડો પકડ, એને એકવાર પકડવા દે, પેલો એકવાર મંકોડો ડંખ મારે ને પછી મંકોડો શું થઈ જાય? ના પાડવાની. એટલે કહું, તમારે જ્યાં ફરી આવવું હોય ને ત્યાં ફરી આવવાનું, જે સંપ્રદાયમાં જઈ આવવું હોય ને જઈ આવવાનું, જેટલા મંત્ર લેવા, જેટલા ધ્યાન કરવા ને જેટલા પ્રકારના ધ્યાન કરવા બધું